मैं चैलेंज करदा आओ कोर्ट च मानहानि का दावा करो, मेरे नाल किते पब्लिक डिबेट करनी है, मैं डिबेट करन नूं तैयार हां। आम आदमी पार्टी का कोई लीडर आ जाए। माना साहब दिक्कत की है अगर सरकार कह लो या आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी दे नाल पंजाब नूं या पंजाब दे लोगों नूं वध पैसे इकट्ठे करना चाहुंदी है, एक्साइज पॉलिसी दे नाल पंजाब दा जिस तो भला हो जाए, अकाली दल नूं की प्रॉब्लम है? पंजाब दी पॉलिसी जे पंजाब च बनदी, पंजाब वाले बनाउंदे ते पंजाब दे लोकां वास्ते बनाउंदे तां सानूं कोई इतराज नहीं सी। हुण पंजाब दी जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी है पंजाब च नहीं बनी, पंजाब दी पोलिटिकल लीडरशिप इन्हां ने नहीं बनाई। दिल्ली दी जिहड़ी पॉलिसी है एक्साइज दी ओहदा एग्जैक्ट रेप्लिका जिन्हों आपां फोटोस्टैट कॉपी कह दईए वो कढ के ते पंजाब च लागू कर दी गई। एक फोकी सियासी बयानबाजी नहीं, ये गल मैं तथ्यां दे आधार पर कर रहा ते चैलेंज करदा आम आदमी पार्टी। मीटिंगां कित्थे कित्थे होईयां साडे कोले टाइम है, बंदे जिहड़े मीटिंगां शामिल सी उन्हां दी डिटेल है, की गल्लां होईयां वो भी साडे कोले है। चीफ सैकटरी ने रिपोर्ट दित्ती आपदी, रिपोर्ट दे विच उन्हें कई चीज़ां डिटेल करके ये लिखिया कि इहदे च बहुत वड्डे लैवल ते फाइनैंशियल ट्रांजैक्शनस होए है, पोलिटिकल लैवल ते। सीबीआई ने इंक्वायरी करके 15 बंदियां ते, मनीष सिसोदिया समेत 15 बंदियां ते परचा दर्ज होया। करोड़ां रुपए दे किकबैक जो सीबीआई दे सामने आ गए, वो पॉलिसी रद्द कर दी जाती है दिल्ली दी सरकार। जे दिल्ली दी सरकार इन्नी ईमानदार सी या ये गल कहंदे सी कि साडी जिहड़ी पॉलिसी असीं बनाई है वो पॉलिसी ठीक है, फिर आपदी पॉलिसी रद्द क्यों की? सो अज हालात ये है कि जिहड़ी दिल्ली दी पॉलिसी रद्द हो गई है, सीबीआई ने उस पॉलिसी के बेस पे परचे दर्ज करते हैं, दिल्ली का एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड हो गया, पॉलिसी खत्म हो गई है उत्थे ते ओही पॉलिसी पंजाब च लागू कर दी। बहुत चीज़ां बहुत तत्थ तुसीं कह रहे, चाहे मेरे ते मानहानि दा केस कर दो अगर मैं झूठ बोलदा, पर जदों तुहाडी सरकार सीगी तां रोमाणा साहब तुहाडे लीडरां कोल ही L1 दे लाइसेंस सीगे, फिर फर्क की है जी? फर्क ये सी हुण इस पॉलिसी जिहड़ी मैं कह रहा दिल्ली दी रेप्लिका, इहदे च फर्क की है? इन्हां ने चेंज की कीती कि एक कंपनी दा पंजाब च सारे जिले च नहीं पंजाब च इक्को L1 होगा, इक्को बंदा उस कंपनी दा माल बेचूगा, वो बंदा अपनी मनमर्जी दे रेट रखदा, फिर कोई रिबेट नहीं दिंदा, कोई डिस्काउंट नहीं दिंदा, कोई क्रेडिट नहीं दिंदा, ते ओदा मार्जिन जिहड़ा है वो वधा के 5% तो 10% करता। वो जिहड़ा 5% की इंक्रीज हुई है ना जी, वो किकबैक है, जो 5% तकरीबन 500 करोड़। दो बंदे दोनों दिल्ली दे जिहड़े पंजाब दा सारा होलसेल ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं, हर लिकर मैन्युफैक्चरर एक बंदे नूं चूज करूगा पंजाब च, जिहड़ा वो बंदा होऊगा ना तो वह शराब का मैन्युफैक्चरर होना चाहिए ना रिटेलर होना चाहिए। सो सारे कारोबारी बाहर करते हो, पंजाबी तो कोई आया ही नहीं विच, पंजाबी सारे बाहर करते ट्रेड चो। 5% किकबैक उन्होंने कोले जाती है, सरकार कोले, आम आदमी पार्टी कोले, राघव चड्डा कोले, मनीष सिसोदिया कोले, अरविंद केजरीवाल कोले, भगवंत मान कोले, ते 5% वो कंपनियां रख रही। आ स्कैम है। मीटिंगां सददे है उत्थे सिसोदिया दे घरे, अफसर पंजाब दे सददे है ते उत्थे राघव चड्डा, मनीष सिसोदिया, विजय नायर बहिंदे ते कंपनियां दे मुलाजम बहिंदे है। एडी खूबिया मीटिंग रखते हैं कि पंजाब के अफसरां नूं भी ना पता लगे वो बंदे कौन है, उन्हां दे कोड नेम रखे जाते उत्थे। जे सिसोदिया किसी नूं उत्थे बुलाउंदा ना, उहनूं कहंदा हाँ जी मैंगो आप बताएं। सारे जिहड़े बंदियां दे नाम लिते हैं, इन्हां दे फोन रिकॉर्ड्स फ्रीज होण, कॉल डिटेल्स फ्रीज होण, लोकेशनां फ्रीज करो इन्हां दियां। मनीष सिसोदिया दे घरे जिहड़े CCTV कैमरे लगे हैं वो फ्रीज होने चाहिए। दुध का दुध, पानी का पानी सामने आ जाऊगा यार। पंजाब के सारे सरकारी भेद दिल्ली वालियां कोले खुले, फाइलां गईयां उत्थे, एक्साइज पॉलिसी उत्थे बनी है, इस गल का भी परचा इन्हां ते बनदा। सत श्री अकाल जी, डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। श्रोमणी अकाली दल वालों पंजाब सरकार की, खासकर कह लो आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी ते वड्डे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसे ते गलबात करन दे लई मेरे नाल अकाली दल के वड्डे आगू मौजूद ने। बंटी रमाणा,
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी थोड़ी जी। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? देखो, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੈਪਲੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 5ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, FCT ਪੰਜਾਬ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ। CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ CBI ਨੇ ਆਪਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਊ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦ ਸਟੇਟ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਕਬੈਕ ਜਦੋਂ CBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, CBI ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲੇ, ਹੋਲਸੇਲ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ।
ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਰਿਟੇਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦਦਾ ਉਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਦੇਊਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ L1 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਡੌਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਤੋਂ 10% ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, 100 ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 5% ਮਾਰਜਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ 10% ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਕਬੈਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5% ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। 2 ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਦਾ ਅਮਨ ਢੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਸਕੈਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਦੀ ਮਹਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਲਿਕਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਰਿਟੇਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚੋਂ। ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ 2-4 ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਐਂਡ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 5% ਕਿਕਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੋਲੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ, ਤੇ 5% ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ MLA ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ MLA ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ, ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਖੂਫੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨੇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ मैंगो आप बताएं, ਹਾਂਜੀ क्यूकम्बर आप बताएं, ਹਾਂਜੀ टोमेटो आप बताएं। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। ਬਟ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ।
हिमाचल वालियां ने ते गुजरात वाले ने वो वेखण नूं भोले लगदे आ, सियाणे बहुत है। एक भी सीट आ गई इन्हां नूं तां इत्थे ही बह के दोबारा इंटरव्यू करांगे, तुहाडे सामने आ जाना काम। इन्हां ने आपदा कूड़ प्रचार करके भोले भाले पंजाबियां नूं इन्हां ने आपदियां गल्लां च लैके मीडिया राहीं जो प्रोजैक्शन इन्हां दी होई, जिवें सोच चीज़ ते कार्रवाई करनी पऊगी, होऊगी नहीं करनी पऊगी। ये एक कागज़ हिंदुस्तान च है, कानून है यार कोई हिंदुस्तान जे आ कागज़ दिल्ली च गलत है तो पंजाब च आके सही नहीं हो सकता। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन च अपने च कहा जाता है कि सूबे एक होर बड़ा वड्डा फैक्टर है, किसी राज दे जो मंत्री मुख मंत्री आपदा दफ्तर लेंदे हैं ना जी, ऑफिस ग्रहण करते हैं, उदों एक सौं खांदे है सरकारी भेत गुप्त रखण दे। पंजाब दे सारे सरकारी भेत दिल्ली वालियां कोले खुले, फाइलां गईयां उत्थे, एक्साइज पॉलिसी उत्थे बनी है। इस गल का भी परचा इन्हां ते बनदा। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन च अपनी च ना कॉन्स्टिट्यूशन बारे लिखिया है कि इट इज़ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये जिहड़ी पॉलिसी है ना, ये उसे तर्ज ते ही तुसीं कह सकते हो दैट इट इज़ ऑफ द डेली पीपल फॉर द डेली पीपल एंड बाय द डेली पीपल। पंजाब वालियां दा इहदे च कोई लेना देना नहीं। इन्हां नूं तां दर्शन पॉलिसी उद्दे हुई है जिद्दे कैबिनेट च रखी है इन्हां ने, ना हरपाल चीमे नूं पता सी कागज़ ते की लिखी जांदे ते ना भगवंत मान नूं पता सी। ਇਹਦਾ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। बहुत मेहरबानी गलबात दे लई। सो बंटी रुमाणा वड्डे सवाल खड़े किए ने। सब तो पहले एक गल आखी है कि अगर मैं गलत बोला, अगर किते भी गलत होवां तो मेरे ते मानहानि दा केस करो। वड्डा सवाल है। पंजाब दी